ਸਤਿਨਾਮ। ਜੁਗਲੇ ਸੌ ਨਿਰਭੈ ਪ੍ਰਭੁ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਇਹ ਪੰਜ ਡਾਕੂ, ਇਹ ਪੰਜ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਜਨਾ ਜਹਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਰਨ ਜਗਤ ਕਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਰਨ ਜਗਤ ਕਲਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਝੋਲੀ ਪੈਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਝੋਲੀ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਈਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਰਸ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਗ ਸਿੱਧੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੀ ਰਚਾਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਛਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ।
जो इंसान के प्रति, इंसानियत के प्रति अपने फर्ज में पहचानन कि इंसानियत के प्रति, इंसान के प्रति साडा फर्ज की है, धर्म की है, कर्म की है, साड़ी सेवा की है। ਜਿਹੜੇ इस फर्ज में पहचान लेंगे, धर्म में पहचान लेंगे, वो अखाते है महात्मा कि उच्ची आत्मा, वो अखाते महात्मा, नेकियां नाल भरिया होया जी महात्मा। महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम से, सिद्धार्थ गौतम बचपन का नाम है। जन्म दस्या जाता है नेपाल रियासत कल्पवस्तु दे राजा होए सुदर्शन, सुदर्शन सुदर्शन नेपाल रियासत कल्पवस्तु के राजा सुदर्शन उन्होंने पिता होए। जो जन्म होया है सिद्धार्थ गौतम जी का, तो उसले राजमहल के ज्योतिषी ने कहना कहता है कि राजन, ये बालक जां तो एक चंगा राजकुमार बनेगा, राजा बनेगा, जां एक चंगा संत बनेगा, ब्रह्म ज्ञानी बनेगा, दुनिया के दुखड़े को अपने अंदर समेटना करेगा, सबना सुख बख्शी करेगा, ज्ञान बख्शी करेगा, यहो जाए ब्रह्म ज्ञानी होगा। जे ब्रह्म ज्ञानी ना होया तो चंगा राजा बनेगा। सो राजे के मन में गल आई कि चंगा राजा बने तो चंगा है, पर ब्रह्म ज्ञानी ना बने, संत ना बने, क्योंकि ये गल तो द्वापर विच भी कृष्ण भगवान ने कह दी सी पांडवां नूं। पांडवां ने प्रश्न किया सी कि आने वाला समा किहो जिहा होवेगा। उत्थे भी कृष्ण भगवान ने कहना किया सी कि किसी परिवार का, घर का, किसी का पुत्र, कोई धी, कोई संत मार्ग वाल होवेगा, गुरु मार्ग वाल होवेगा, उन्होंने सारे रोकणगे टोकणगे कि तू संत नहीं बनना, तू ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना, साडा बच्चा ना ब्रह्म ज्ञानी बने, किसी होर दा बच्चा बने, कि साडा बच्चा साधु ना बने, कोई दास ना बने, दुनिया के दुखड़े ने अपनी झोली अंदर ना पावे, किसी होर दा बच्चा पावे। इहो जिहा समा आवेगा, ये कृष्ण भगवान ने पहले कह दिता सी। सो इत्थे भी वही कथा कहानी है। राजे के मन में ये गल है कि साडा बच्चा राजकुमार बने, ये साधु संत ना बने, एवं दुनिया के दुखड़े ने झोली अंदर समेटिया ना तुरिया बने, सुख माणे राजमहल दे। सो इदां ही हुई है, एक बंदिश बन दी है कि इन्हूं सारे सुख नसीब होण, दुख इहदे आस पास होवे ना, दुख का पता नहीं लगे कि दुख हुंदा की है, ये सोग हुंदा की है। यह समा खड़ा कर देता है अपने पुत्र दे चारे पासे राजे ने। हुण बचपन सारे सुख माणदे, आनंद माणदे, कोई विपता नहीं, संकट नहीं, दुख हुंदा की है पता ही नहीं है कि दुख नाम की चीज़ की होंदी है, पता ही नहीं इन्होंने। सिद्धार्थ गौतम जी ने पता ही नहीं कि दुख हुंदा की है। सो बचपन की एक कहानी बड़ी प्यारी उन्होंने आती है, आपने किताबों में पढ़ी होगी, शायद चौथी पंजवीं किताब में आती है, हंस की कथा लैके थोड़ी जी आप साझी कर लें कि दया की गल है कि दया उन्होंने हृदय अंदर से। सो इदां उन्होंने चाचा के पुत्र होए है देवदत्त, बचपन की कहानी है। देवदत्त है जो शिकार करते हैं, एक वाटिका है, बाग है, बाग के अंदर सैर कथा कर रहे हैं गौतम जी। उधर देवदत्त ने तीर चलाया एक हंस के उपर,
ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੜਦੇ ਹੱਸਦੇ ਦੇਵਦੱਤ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਹੱਸਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਧਰ ਦੇਵਦੱਤ ਵੀ ਦੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਜੀ ਇਹ ਹੰਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੰਸ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਵਦੱਤ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਹੰਸ ਕਿਹਦਾ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਚੰਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਈਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਹੰਸ ਨੂੰ। ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਦੇਵਦੱਤ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੰਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਹੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਹੰਸ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਹੈ ਦੇਵਦੱਤ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੰਸ ਨੇ ਗਿਆ। ਹੰਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਇਸ ਹੰਸ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੰਸ ਡੋਲਦਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੰਸ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ, ਕਿ ਦਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ। ਸੋ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਸ਼ੋਧਰਾ।
ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ, ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਗ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਡੀਜੇ ਸਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਣਾ, ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਹੁਣੇ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣੋਗੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਣਾ। ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸੈਰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਜਾਓ ਸੈਰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹਿਲ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਛਾਣਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਵੇ ਆਪਣੇ। ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸੁੰਨ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਦਮੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜੂ ਰਾਮ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ, TV ਲਾਇਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵੱਲ, ਮਰ ਗਿਆ ਜੀਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਏ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ 'ਚ। ਅਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੱਭੋ, ਖੋਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਾਪੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਜਾਤਾ। ਸੁਜਾਤਾ ਮਾਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ कि सुजाता माता भीलो की स्वर गुणों की खान, वन में भटके बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान, कि भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, माने खिलाई खीर तो बचे बुद्ध के प्राण, कि पाना आत्म ज्ञान गर अडम्बरों का काम, एक कोना ही बहुत है बस करने को ध्यान।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਭੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ। ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲੀ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਖੀਰ ਖਿਲਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਭਰ, ਭੁੱਖ दूर कर। भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, मां ने खिलाई खीर तो बचे बुद्ध के प्राण। पाना आत्म ज्ञान कर अडम्बर का काम, एक को ना ही बहुत है, बस करने को ध्यान। ध्यान वाले तोरे है माता ने कि प्रभु के मेल का मार्गी जोग विशिष्ट का ज्ञान, जे समझा जा बुद्ध ने बन गए बुद्ध महान। महात्मा कहते हैं महान, जो जोग विशिष्ट की बाणी धारण किया है, बाणी का ज्ञान धारण किया है, तो सारे सवालों के हल मिल गए हैं जोग विशिष्ट की बाणी विचों। सारी बाणी श्रवण कराई है माता सुजाता जी ने, सारे सवालों का हल मिल गया। कहने लगे हुण ज्ञान ध्यान च लिया, ये ज्ञान धारण करके हुण ध्यान अवस्था वाल हो। वो ज्ञान बख्शे करके जो विशिष्ट बाणी का हुण ध्यान वाल तोरिया है माता सुजाता जी ने। तो उसी बन के अंदर रुख थले बह गए ध्यान अवस्था में। 6 साल ध्यान किया है, तप किया है, 6 साल रुख के थले बह के। तो उस स्थान को निर्वाण किया है, निर्वाण स्थान। ये बिहार प्रांत के अंदर गया स्थान है। बिहार दे विच गया स्थान होंदा है, उत्थे है ये स्थान महात्मा बुद्ध जी का निर्वाण स्थान। बिहार के अंदर उन्होंने जाके ज्ञान मिलिया सी माता सुजाता जी पास। फिर उदों फिर ज्ञान की प्राप्ति करके ध्यान जोड़ के परमात्मा के नाल, वाणी के नाल सिद्धार्थ गौतम तो महात्मा बुद्ध होए। फिर लोगों ने महात्मा बुद्ध नाम दिता है। बुद्ध कहते हैं उच्ची बुद्ध वाले नूं, उच्ची मत वाले नूं, उच्चे ज्ञान वाले जीव नूं बुद्धा कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। ये होया उच्चे हुण महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम तो महात्मा बुद्ध ऐदा होया योग श्री बाणी नूं ज्ञान नूं धारण करके माता सुजाता तो ज्ञान ध्यान की सोझी लैके। तो सारे दुखों का निवारण है ध्यान, परमात्मा बख्शिया ज्ञान। सुजाता माता पीलू की स्वर गुणों की खान, वन में भटके बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान। कि सारे दुखों का जो नाश कर देंदा है, जन्म मर तो तुहानूं मुक्त कर देंदा है, वो ज्ञान की गल कीती है, वो ध्यान की गल कीती है। वो ध्यान वाला होया, ज्ञान वाला होया। तो सिद्धार्थ गौतम तो महात्मा बुद्ध हो गए। ये भारत अंदर ही होए, भारत देश के ये महात्मा होए। कईयों ने चाइना का नाम दिता कि चाइनीस होए, नहीं, ये भारत में ही होए। सो इस तो बाद श्रीलंका, जापान, चीन भारत के लोगों ने इन्होंने पछाणिया तो इन्हों के नाल ज्वाइंट होए, इन्होंने मत के नाल ज्वाइंट होए। तो बौद्ध धर्म कहना किया, बौद्ध धर्म की उतों रीत चुकी है। तो सब तो पहला जो भारत के मूल निवासी सी उही नाल जुड़े सन महात्मा बुद्ध जी के। उन्होंने महात्मा बुद्धि नूं ज्ञान धारण किया सी इस भारत देश के मूल निवासियों ने। उस तो बाद चाइना गए,
चाइनीज जुड़ गए, जापान गए, जापानी जुड़ गए, श्रीलंका गए तो श्रीलंका के जिन्ने जीव उन्होंने की मत के नाल जुड़े है। महात्मा बुद्ध तो बुद्ध धर्म की स्थापना हुई है। इसी बुद्ध धर्म को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धारण किया है। क्यों जिथे पहला गए से उत्थे वंड वितकरियां सी, ऊच नीच सी, पर इत्थे ऊच नीच बिल्कुल नहीं सी, वंड वितकरी बिल्कुल नहीं सी, बराबरता सी, समानता सी। इस करके उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया सी। इत्थे आप विश्राम लेंदे आ। तो कथा कहानी जो करनी सी वो आप कल कर लांगे। सो इदा महान होए है महात्मा बुद्ध जी। परमात्मा बालक महाराज जी के ज्ञान धारण करके, वाणी धारण करके, सुजाता माता तो ज्ञान ध्यान की सूझी लैके जो सारे सवालों का हल मिल गया, वो ज्ञान मिल गया, फिर घर आए। फिर घर आए अपने आप घर आए। हुण पत्नी गल्लां बातां कर लगी अपने सुभाव के नाल, जिहदा पहला सुभाव सी उसले गल्लां बातां कर लगे, कहन लगे कि हुण पहले वाले सिद्धार्थ नहीं है, पहले वाले गौतम नहीं है। तुसीं महसूस करो, पछाण करो, देखो साडे चेहरे दी वल ये हुण महात्मा बन के आए है, बुद्धा बन के आए है। ये सिद्धार्थ नहीं है। पहले वाले सिद्धार्थ गायब हो गए है, पहले वाले गौतम गायब हो गए है। हुण नवा जन्म होया है, वो महात्मा तुहाडे सामने खुद है। साडे प्यारे, साडे प्रेमी, रब के प्रेमी सानू महात्मा बुद्ध कहते हैं। हुण सिद्धार्थ खत्म, गौतम खत्म, ये नवा जन्म होया है महात्मा बुद्ध। तो उस वेले पत्नी ने महसूस किया, उन्हें विचार बाणी नूं, ज्ञान नूं, वो भी सेवक बन गए, दासी बन गए। तो पुत्र ने बुलाया, राहुल ने बुलाया कि बेटा आ जाओ, पवो चरनी अपने पिता दे, नाम शब्द दात लवो, भिक्षु बन जाओ उन्होंने। कि पति परमेश्वर जी, महात्मा बुद्ध जी अपने पुत्र को भी हम दीक्षा दिओ, इनू भी अपना भिक्षु बनाना करो, अपना शिष्य बनाना करो, दिओ इनू भी मत, दिओ इनू भी ध्यान, दिओ इनू भी ज्ञान। सो अपनी पत्नी भी दासी बनाया है, तो अपने पुत्र को भी अपना भिक्षु बना लिया है, दास बना लिया है। दात बख्श दी है ध्यान दी ते ज्ञान दी।